أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله قد آتانا بالأخبار عن النبي المختار إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي حسنك الحصين هي داؤك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه
وذرياته وآل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى بكتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآية. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا الجنة مشتاقة إلى 4 نفر ناتال القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائم في شهر رمضان إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال بأمين ما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah pula kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada saat ini sudah beberapa hari kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan barakah, bulan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat, dan Allah mengampuni segala orang yang meminta ampun, dan Allah memerdekakan dari orang yang sudah masuk neraka. Jadi bulan inilah kita bersungguh-sungguh berhimmat kita meminta kita kepada Allah. Ini saat ini kita ini di bulan maghfirah ngarannya. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ini namanya maghfirah, artinya keampunan. Karena 20 ke 30 itu itqum minan nar. Allah banyak memerdekakan orang daripada api neraka jahanam. Jadi saat-saat ini kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam bergirang yang demikian ini suatu keuntunganlah bagi kita. Dapat kita menyempatkan waktu pada saat bulan Ramadan ini menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini puncak dalam suatu amal ibadah. Kita bisa akan dapat ilmu itu pasti di majelis. Kadang-kadang di lain bahasa kitanya. Karena majlis itu khusus sudah aja bahasa kitanya menyampaikan suatu rukun marukun, syarat menyarat daripada adalah sesuatu yang terbundal di dalam adalah Islam. Maka oleh itulah kita diwajibkan baik laki-laki ataupun perempuan menuntut ilmu. Mulai di ayunan sampai kita kali yang lahat. Itulah wajibnya kita menuntut ilmu. Karena ilmu ini bahasa kitanya amun kada dituntut kada ada harapan kita bisa akan dapat. Maka orang beramal ibadah tanpa ilmu itu ditolak. Ilmu ini merupakan sesuatu adalah yang penting lawan kita. Jadi kita yang paling utama dalam kehidupan kita ialah ilmu. Apanya aja tuh kita berusaha amun hendak sukses ya dengan ilmu. Kita umpamanya berkabun harus dengan ilmu. Kita umpamanya berumah harus dengan ilmu. Nah, jadi semua itu apalagi beribadah. Nah, kayak kita puasa nih. Itu wajib kan dengan ilmu. Apa dulu ilmu pertama dari orang puasa? Nah, pertama dulunya tahu apa
Pertama dahulu orang yang puasa itu wajib niat pada malam hari. Nah itu wajib niat. Amunnya kada berniat, nah pahala puasa itu kada ada. Walaupun niat itu dengan ucapan niatnya aja di dalam hati, kada membaca dia kita tuh lapasnya. Kan lapasnya nawaitu soma wadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lapas ngarannya. Nang bujurnya tuh apa di hati kita. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah ini nang wajib nih dahulu pertama. Makanya dari awal kehidupan Ramadan ini kan kita membaca jurang niat nang sabulanan. Nawaitu sama syahri kullihi lillahi ta'ala. Saja aku puasa sebulanan karena Allah Ta'ala. Nah, jadi amun di antara dari beberapa hari yang terakhir ini kita ada kada ingat kita berniat. Nah, itu sudah ada niat tunggu. Orang bahari menyambut niat tunggu jurang. Nah, kayak itu kan ilmu. Dan kita menjaga daripada apa? Puasanya, dan kita menjaga daripada pahala puasanya. Kadangnya ada juga membatalkan puasanya dan ada yang membatalkan pahala puasanya. Membatalkan puasa kan cuma itu ada 10 harus malam itu lah 10. Nah pertama makan dan minum dulu. Itu pertama tuh. Tapi yang kada ingat Bang. Nah itu kan sah puasanya cuma harus bertahan. Tak umpamanya makan-makan pas sepiring sudah habis. Astagfirullah aku puasa, anak menambahi lagi jangan menanak puasa. Nah, bertahan 5 batan Bang, lalu sunnah mau kumur. Nah, amun nampak makan 2 apa sepiring sudah habis. Astagfirullah aku di puasa. Sekali dia tambahi. Nah, ini batal puasanya. Orang anak menanak untuk puasa itu tuh rezeki ngarannya. Lah rezeki, nah itu bujur kada ingat lah, nah sebujur kada ingat tadi. Nah itu makan dan minum. Amunnya kada ingat, ketika itu ingat itulah ampih bahasa kitanya. Lalu sunnah baku kumur, kan memasukkan sesuatu pada rongga yang terbuka. Nah ada kan rongga yang terbuka apa? Pertama mata, sudah terbuka matanya. Lalu betitis mata kita siang batal puasa kita. Kenapa? Nyata masuk ke dalam. Nah kedua apa? Talinga. Kucing talinga. Ini itu hati-hati benar itu. Nah kemudian dorong ada orang rumah kalau kayak hidung, muntung lah, nang di bawah tuh. Dubur, kubur lawan dubur. Nah itu ya juga tuh. Makanya di dalam kita melaksanakan buang air besar, buang air kecil itu kan ada aturan. Itu menurut agama kita. Kayak apa aturan orang Bakameh? Orang Bakameh itu aturannya kan. Yang pertama aja sunnah kita mengangkat baju kita. Nah angkatnya tinggi kan dia jamban tuh, kenapa apa juga dia berlulus ke bapak dari bahasanya. Nah itu sunnah kita menyingkirkan itu kalau ketika kita berada. Kemudian kalau kita mengeluarkan air kemih itu bujur-bujur ya kita tiis dulu supaya apa? Untuk lebih baiknya adalah kita berdaham-daham istibra jurang. Jadi kita bakal mecur bakame. Nah, habis itu kita bawa berdaham-daham. Nah, itu. Orang betukannya saja betukan tuh bapak. Selajur aja. Nah, apa itu? Karena pencernaan kami itu kan asalnya bak kalau kancang, bak kita kami timpis kayaknya, ya biasa tak kaladut. Nah, itu kan tinggal ada kami itu ada kita bawa berdaham dia mau keluarnya. Nah, itu karena akhir-akhirnya bisa menjadikan macam-macam tuh penyakit. Makanya kita kan disunahkan kalau berham-daham. Ini kita di jamban tuh. Ya kita. Nah, kayak itu tuh. Baik kita bakal tuh bahira. Nah, dibawa berdaham-daham kayak itu. Bergerak-gerak lah bahasa kitanya. Supaya bujur-bujur tiis.
Kan yang belum tiis kita basuh lah memperacitkan najis pulang itu. Nah dia kada boleh. Kebanyakan jar Nabi disiksa seseorang manusia itu karena ketika masuk kubur ialah dengan sebab ada bujur beristinja. Nya kami kada beristinja, apalagi bahira apalagi kada beristinja itu awal yang paling disiksa oleh Allah. Orang masuk ke alam kubur. Kan alam kubur itu 100 hari. Itu menurut riwayat. Nah alam barzah, karena sudah kita alam kubur kan dipindah tuh ke alam barzah. Alam barzah itu kita menunggu hari kiamat. Dan lakas hari kiamat, lakas juga kita dipunis nih. Kemana? Nah berada kita di yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Jadi keluaran kubur-kubur mereka itu menuju padang mahsyar. Macam-macam orang menuju nih, ada nang bakaraut, ada yang betingkau, ada yang betiharap, ada yang ditandang oleh malaikat. Nah itu ya, menuju ke padang mahsyar. Itu apa? Memeriksa amal baik dan amal jahat, amal dosa nih. Dilihat oleh malaikat kan, ditimbang, barat mana. Nah itu di situ kan, di situ aja manusia yang baru menyasar. Diserbujuran bangsa alinya aja. Tapi sudah di situ kada kawal lagi beramal ibadah. Nah, jadi berarti itu penyesalan akan ada berarti lagi. Padahal kita masih hidup dalam dunia ini, nah aturannya kita lah. Bah aku nih umpamanya kada haul juga, kada apa juga. Ini ada majlis, aku tulak ke majlis bulan Ramadan nih. Salangkah nih orang tulak ke sini kan sama ibadah setahun. Beserta Nabi karena di bawah aras, yakni di surga, masuk ke surga bakawalau Nabi. Jadi hitung aja mali di rumah tuh berapa langkah kita ke sini. Ini kada kalah hitungan deh. Nah, kadang duduk pulang di majelis ilmu sesaat lebih baik pula pada ibadah 1 tahun. Nah, langkah sama ibadah setahun, duduk di majelis sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Jadi banyak kita beramal ibadah tuh. Hari ini kita di rumah apa juga, kita juga baca Quran juga di rumah, umpamanya berzikir juga, bertasbih juga. Tapi kita sama ibadah 1 tahun juga. Nah, amunnya bujur juga pulang bacaan. Nah, musyah kada. Nah, itu kada diterima. Kan orang baca Quran itu, yang pertama dulu hurufnya, yang kedua makhrajnya, yang ketiga itu matnya. Nah itu kan mengaji itu kayak itu ada kan sebarang baca bang. Nah kita tulak ke majelis ilmu selangkah sama ibadah setahun. Cobalah kita baca Quran di setahun, ke majelis kita 1 langkah lebih baik daripada apa kita bahasa kitanya beribadah setahun. Kada gampang itulah. Inilah fadilat keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Maka itulah kalau orang nak hendak ke majelis ilmu nih, apalagi bulan puasa nih, iblis dan syaitan itu digudanya aja. Kita ini dibujuknya. Ini bukan hanya di rumah aja memang bujuk. Kada kawam, kada mampan, ini membujuk nih. Nah, ketika berjalan di macam-macamnya oleh iblis nih. Tapi dengan sebab kita tulus dan ikhlas, kita berbacaan dia, kita turun selamat kita sampai ke majelisnya pun jadi godanya juga pulang kita nih. Macam-macam godaannya ini. Jadi mulai di rumah digodanya, kemudian apa di jalan digodanya pulang, supaya kita jangan sampai ke majelis. Bak duduk di majelis digodanya pulang. Dibujuknya, diranyunya supaya jangan kita mendengari lawan orang nang membaca kitab tadi. Nah, kayak itu tuh iblis nila. Makanya menurut riwayat itu Nabi itu kan pernah didatangi oleh apa? Iblis, perintah Tuhan, perintah Allah. Ailain kam datangi Muhammad apa nanya manakuni, ikam harus jawab. Siap jadi iblis. Kalau iblis ini kasar. Padahal dia menyuruh ini kan Allah Ta'ala. Jangan siapa ingin pun dulu nah datangi. Nah kadanya siap. Itu iblis lah. Dia kada tahu beradab lawan Tuhan. Padahal surang menjadikan oleh Allah.
Tapi nya kada adab itulah iblis. Tulak iblis sampaikan ke majelis Nabi. Nabi itu bacaan sini di masjid mengumpul sini para sahabat. Khutbah sini kan bahasa Arab tuh khutbah. Nah, bacaan sini datang iblis nih tanpa ada kabar langsung berhadapan dengan Nabi. Ngaritip gigi Nabi apa Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali nih. Umajar yang Sayyidina Ali ada orang nih jahatnya. Lalu Rasulullah kayak itu anak tersampuk jar lantuhan iblis tak kalau lantuhan Nabi makin nyasil Umar ini mengharitip gigi sini. Akhirnya apa? Ya Sayyidina Umar sayang kam tuhai aja di masjid, jangan di luar pada masjid kam dingin pun gulai kam ni jar. Ini Sayyidina Umar Sayyidina Ali orangnya kayak itu. Nah, akhirnya apa? Nabi mengangkat kepala Sidin. Apa kabar hal lain je Sidin bajar Sayyidina Umar cucuk men iblis ni kada beradab lang Rasulullah. Baik hai Muhammad, aku perintah Tuhan mendatangi ikam. Apa nak ikam takuni aku harus menjawab. Baik ya Nabi. Saat ini sampai hari kiamat sebenarnya ikam nang sangiti naik ikam muari ikam ni pemolat aja kan. Ayolah berhadapan Rasulullah paninya kayak itu iblis ni. Iya aja Nabi, tapi Nabi di sini kada panjangitan. Takurihing Nabi sini. Nah itu Nabi ni. Mun kita dia orang kayak itu bisa hantam nih. Sebenarnya peling nih. Kayak itu yuk kasar. Akhirnya apa? Baiknya Nabi, aku bang siapa ada Muhammad umat ikam di akhir zaman karena Muhammad di akhir zaman tuh banyak godaan, rayuan dan sebagainya. Nah, nyatain dulu yuk, kan pasar parah kita banyak pasar tungging kita nih. Kadang-kadang kan kita bisa nak ke pasar tungging nih. Ini kan macam-macam kita nih, ya itu tuh godaan dari iblis nih. Segera jangan sampai ke majelis nih. Karena kenapa dia Nabi siapa orang nggak ialah mutai umat ikan nama sesaat akhir zaman karena majelis ilmu itu mati aku benci benar macam Nabi. Kenapa dia benci kan tolong Muhammad. Allah telah berfirman lawan aku orang nang anak tulak majelis itu Muhammad ditulis sudah oleh Allah kebaikan. Mamruk baju mendoakan. Nah, mamruk sandal mendoakan. Ia keluar dari rumahnya rumah mendoakan. Apa nang dijajaknya bumi mendoakan. Tumbuh-tumbuhan yang melewati itu mendoakan. Hingga iwak yang di laut dia mendoakan lah orang yang tulak majelis ilmu nih. Coba ibaratnya lah dapat doa daripada tumbuh-tumbuhan, daripada kayak binatang iwak tadi mendoakan ya lawan orang yang menuntut ilmu. Hebatnya menuntut ilmu sampai dapat doa daripada iwak tadi di laut. Itu menurut riwayat. Terus panjang Nabi inya Muhammad itu duduk di majelis ilmu itu satu saat lebih baik pada ibadah 1 tahun ini. Muhammad aku benci benar, aku budak, aku rayu supaya jangan sebanyak ke majelis. Nah kayak itu kan iblis. Baik ya Nabi, ikan marah, ikan sangit lawan umatku. Nah kayak apa ikan lawan umatku? Aku Muhammadnya sedaya upaya mungkin kan. Aku budak, aku rayu, aku bujuk, dan Muhammadnya aku indah di tempat itu. Aku pasti bersama senjata. Apa senjata ikan ya Nabi? Ke majelis ilmu dari kalangan umatku pada akhir zaman. Ya kayak kita nih, kan akhir zaman sudah kita nih. Apa yang bawa? Jaran iblis 2 Muhammad. Pertama kursin itu bahasa kitanya bakul. Nah kedua sarsarin paruden. Dia Nabi lucu. Orang kan bahasa urudar kah, senapang kah. Kenapa diterimang ini mau tenang ampuh jan. Nah senjatanya ampuh. Iya kayak menggunakan aja Nabi. Nah karena mematainya tanah tulak ke majelis. Aku tahu Muhammad aku bujuk, aku rayu, tapi dapat petunjuk Muhammad tatapnya sampai ke majelis itu. Nah, karena belinya sampai ke majelis itu aku lihati kan. Aku lihati bila pina rapat ini duduk mendengarkan. Lawan apa? Lawan orang pembacaan nih. Karena mati kepalanya kudu kupilun bakul. Iya nama ngantuk tuh lah. Tadi di rumah ada anak guring. Nah iya tuh mengantuk. Rijut itu iblis tuh nyata. Nah, ya supaya orang jangan mendengar itu Pak. Kalau jangan coba sampai iblis harus bakal lahir nih. Iblis tuh gawiannya.
baik jangan nabi parudan pakai pegang menggunakan karena mama teh aku lihat mana pernah rapat duduk nih kena kasih gerakan karena mata kok anak berburitnya aja parudan berburit panas burit nah ya itu tak sehingga kita gelisah bahasa kitanya nah duduk itu buat masuk oleh parudan itu berburit itu iblis tak menggawian ini godaan, rayuan, bujukan orang-orang nang kama jesma oleh itulah jikalau seandainya jar Nabi lau ta'lamun nasa'al khaira la atauhuma walau habwan jika seandainya umatku nih melihat tahu besarnya pahala nang orang tulak majlis kita nih orang yang berbuat baik itu niscayanya datang walaupun berkisut sekalipun berkisut mulai rumah nak kasini itu kita tolak jakanya tahu je Nabi nah maka justru karena kita kada tahu inilah nah pada saat kena di yaumil mahsyar orang keciplusan masuk ke dalam surga berduyun-duyun beriringan dia kita nah panang dipegangnya bendera apa bendera liwa'il hamdi bendera itu adalah satu kepujian ya kita bertulisan tuh salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ya tulisan yang di bendera tadi itu ada terma ikuti kena berkibar jar bendera itu kamana menuju ke surga nah berduyun-duyun mereka itu siapa mereka itu ialah orang-orang yang ada di suatu majlis nah itu kan aja bilanya kita tuh meninggalan berataan nih berada kita di yaumil mahsyar itu karena ada bendera tuh maka orang yang kada pernah ke majelis itu kada kau masuk kada kawan masuk ke pentang masuk ke jungkang dia kada kawan nah itulah artinya keistimewaan orang yang menuntut lalu itu disambut oleh bidadari nah nanggalak mata aja kita nang cantiknya luar biasa itu karena susuruhan kita jadi surga nah itu susuruhan kita itu namanya nyambut orang masuk ke dalam surga bagi segala bimbinian karena buhan lelaki ini disambut oleh para malaikat dihibur pula diberikan ciratnya kita berisikan apa yang kita hendak anak susu jadi susu anak kopi jadi kopi, anak teh jadi kopi, baju putih jadi baju putih. Nah itu. Jadi manusia saat itu dalam keadaan haus, lalu kita tuh kan diberikan bahasa kitanya suatu wadah. Ya jadi kita ibrit itu jadi kita tuh cirat dan gelas diberi itu untuk minum dari situ. Dihibur pulang. Nah panjinya tuh bergibar aja kita. Ditiup liangin surga, maka nikmatnya itu luar biasa. Orang nak hendak masuk kerawat, nah terpental jurang kayak itu tak. Lalu baru berjurut dia kita masuk ke dalam surga, dipegang dengan bendera itu, sehingga manusia yang digiring ke dalam surga itu sebelum masuk ke dalam surga itu dipakaiani. Kalau arus dari bagaikan pengantin, nah kayak pengantin tadi pakai apa oleh orang siapa makaiannya? Ya bubuan bidadari ini mah. Bahasa wah ini apa yuk? Bedandannya. Tahu aja bedandan. Bedandan kampung ada di apa di Marabahan itu. Bedandannya nah, apa ini kan kayak itu kalau ada dulu orang nyambat berperhiasan ya, berhias jurang. Nah dihiasi anak masuk ke dalam surga ada gampang lah inya memakai kain sundusin itu jan Nabi kita pak dipakainya kelihatan muka kawa melihat ke belakang kawa melihat di muka kan apa tarang awak nih nah kayak kaca nah kayak itu jan tuh pakaian orang di surga sekali memakai itu jar Nabi nikmatnya itu mulai ujung rambut sampai ujung tumit. Kita memakai baju tadi, maka itu selawasan. Kalau panggil sana kan bisa dulak kada. Nah di surga tuh kada ada urusan dulaknya ada. Selalu nikmat apanya aja, nang kita hendak ada.
Di dalam hadis Nabi itu surga itu katanya mala ainun ra'at jar wala ujunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Itu surga itu yang luar biasa, mala ainun ra'at, yang ada pernah kita lihat di saat itu kita melihat keindahannya, kebagusannya, keelokannya aja kita. Nah, kegembiraannya kita dengar. Apa aja nak kerasmin kita dengar. Maka jar kerasmin di sana tuh ada kayak kerasmin kita di dunia ini, Bang. Di situ tuh. Jangan pun dia Nabi kerasminnya, kita tempat santai orang di surga itu ada namanya Sajaratul Ridwan. Pohon kayu Ridwan ngarannya, pohon kayu tuh ditiup di angin surga, raminya, daunnya tersampuk. Nah, rami bahasa kitanya dangdut di dunia nih, rami lagi itu aja. Nang menghibur orang nang tempat santai di surga tadi. Nah itu tuh apalagi kerasminnya baginnya. Maka ini yang menjadi kita di perhatian, man atallahu fid dunya. Nah, siapa yang mendatangkan jar biduan di dunia? Nih, orang yang mau ambil biduan lah bahasa kitanya. Orang itu karena dia Nabi kita kada harapan bahasa kita mendengar daripada kerasmin-kerasmin yang ada di dalam surga itu. Bah, walaupun masuk surga banyak ada mendengar, ada remi juga. Nah, sama juga siapa yang mendengar dia Nabi kita suara ajan nih, siapa yang berdahulu ajan kita ada menyahuti jurang Allahu Akbar Allahu Akbar, kita ada menyahuti Allahu Akbar kan kayak itu sautannya kayaknya jadi bituli orang tuh masa dia yaumil mahsyar di kiau masuk ke dalam surga karenanya kada mendengar penudian dia masuk surga. Nah, nang mendengar ibu dulu, itu tuh lah. Jadi mau kita mendengar orang ajan, nah ajan apa aja nang betarji, ya. Nah, jadinya ada orang ajan tuh memangnya kada tahu, nya betarji. Bila orang tuh betarji, karena kita sauti kita tulis kita jadi nabi kita di padang mahsyar itu. Kan betarji itu, hanya mengucap lah Allahu Akbar jannah, Allahu Akbar jannah. Nah, itu betarji itu. Katalah kedengaran aja kalau lagi itu nang orang nang tahu jadi Bilal. Banyak tuh jadi Bilal cuma ada tahu. Tahu baca aja, nya kada belajar. Nya kada bisa di majlis. Nah, lalu kada tahu. Kan tajik itu orangnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, debang dah. Asyhadu an la ilaha illallah jannah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu tarjik tadi. Allahu Akbar juga. Nah itu tuh betarjik ngarannya. Lalu kita kada menyahuti. Maka kaina orang tuh tuli karena pada saat dihalau di padang mahsyar. Na'udzubillah. Makanya orang bahari lah. Amun mendengar dia kita orang ajan duduk dahulu jasidim. Nah itu orang tuh bahari itulah. Bahkan bertanam kita peribahasanya nih. Duduk dulu mendengar orang kan itu apalagi ini kan mik jauh-jauhin kedengaran. Nah sebab apa kebetulan kita ini kan belum bisa melakukan sholat nih dalam keadaan ringan. Bapak kita niat dulu saja kau sembahyang pada awal waktunya juga. Maka ini kan bani tersungkar sudah. Amun kada ditanam larut. Nah tentu makan. Tapi sudah berniat dulu kita sahaja kau sembahyang pada waktunya juga, pada awal waktunya juga. Niat kita di hati nih. Nah kalau misalkan kita bertanam, habisakan. Nah kalau sudah habis, nah kita istirahat. Nah bisa mandi, kita bisa apa beberesi itu. Nah itu tuh. Lalu kita nih umpamanya juhur, harus tak kasar sekalinya. Nih, ada apa? Banyak tuh sungkal bani nih. Tapi kita karena sudah tadi berniat, kita sembahyang asar, padahal kan sudah waktu asar sudah nih. Kita dihukumkan sembahyang pada awal waktunya, pahalanya nih dapat kita daripada awal. Padahal kita kodaan sudah, kan mau koda belinya habis waktunya masuk asar, mau koda kita yang duhur nih. Ini kan biasa kita berhumah tuh rajin kan.
salang mandi Pak, benar tuh rasanya. Tapi amun kita jurang kuat keimanan dan keyakinan kita ada peduli apa-apa walaupun dalam keadaan betilasan tapi bersih aja, betilasan nya tapi bersih aja, sembahyangnya barinya. Nah itu kan sah sembahyangnya. Nah orang yang sembahyang ada satu kalau dalam keadaan benajis. Nah amun benajis itu ada boleh licak tuh najis kok ada lain. Pokoknya baju berlicak-licak kan bisa kita bersuruh dulu. Pokoknya anak pesalin nih Pak, alih benar nih. Lalu amparai banyak daun pisang. Di mana? Di pahalatan nih, di galangan aja kita. Sembahyang kita sah sembahyangnya. Gampang aja kalau itu tuh lah. Jarang orang sokong kain ini lah. Jarang. Ya memang hal yang demikian ini kan ini nang kita nak utamakan karena kan pada saat di akhirat ya sembahyang itu toh awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal karena nang dihisab, nang dihitung, nang dilihati oleh Allah Ta'ala karena tentang sholatnya, sembahyangnya. Jadi orang sembahyang tuh kayak apa aja, kada ada urusan luang mulut, malah luang mulut aja mau udah tahu ujar. Kada ada urusan itu tuh lah. Setiap perlakuan yang baik itu pasti ada pahalanya. Umpamanya kita sembahyang salah, sembahyang kita kada taksir kita dalam suatu kewajiban, artinya lulus kita kewajiban. Nah cuma kita kada dapat pahala. Kenapa? Karena kita nggawi kesalah, kada ada basi ilmu. Nah orang membasi ilmu pasti bujur dalam sembahyangnya. Makanya sembahyang ini kan ada peraturan, ada syaratnya, ada rukunnya. Itu kalau sembahyang nih. Jadi kada sembarangan bahasa kitanya. Mulai berdiri betul tuh. Kan rukunnya 13 tuh kalau rukun sembahyang itu. Semalam kan sudah kita bicarakan ini. Nang berdiri betul, niat, takbiratul ihram, Fatihah ini sudah semalam kita kisahkan kalau. Nah, jadi kita harus hati-hati bahasa kitanya. Bujur-bujur dulu kita berdiri hanya maka takbir kayak itu tuh. Jangan belum lagi nahab berdiri nih. Ya, kadang-kadang mukanya tersingkai lagi. Takbir sudah sidin. Nah, itu artinya ada beradab. Jadi kita bujur-bujur dulu beradab, lihati kanan kiri muka belakang nih. Lihat dulu. Ada apa kita? Bila ada sesuatu hal bujurakan dulu. Kebetulan umpamanya nih mukena ini kainnya itu bisa jadi per. Nah, ada kalau kain itu bisa diangkat. Nah, itu perlu kan diperiksa. Jadi diperiksa itu apalagi kena angin pas tersingkainya. Nah, itu diperhatikan tuh kanan muka belakang. Ya itu sudah sip, sudah ada apa-apa. Nah, hanya kita maka takbir Allahu Akbar. Nah, kayak itu tuh. Amun kita belum siap lagi itu berarti kada berdiri betul ngarannya. Jadi kita berdiri nang bujur-bujur berdiri kita kayak apa kita? Kakausan berdiri. Mana nak bujur kayak apa guru yang merasa bingkok dia, bungkok. Nah, apa kekuasaan sin berdiri? Nah, situlah kekuasaan sidin kayak itu tuh. Nah, makanya amun orang itu kurang, nah, baik anggotanya kurang, baik bacaannya kurang, itu lebih abdal orang nang tak bisa aja kita. Orang nang lengkap anggotanya nih. Orang tuh kan bebetis parinya jadi imam umpamanya nih. Nah, ada nang bebetis baca bisa juga sih dia, itu abdal itu dulu jadi imam daripada orang nang kada bebetis bahasa kitanya atau kada betangan. Nang abdal orang ada bisi tangan, kada tuh lengkap bahasa kitanya alatnya. Nah, ini sembahyang. Makanya itu umumnya kada ada juga gemparinya. Orang nang kada bebetis itu aja nang bisa baca Fatihah sidin. Nah, hanya sidin nang bisa jadi imam. Namanya ada aja nang usaha ya kita nang baik membaca tahu syarat rukunnya itu yang utama dahulu.
Makanya banyak banget tentang masalah sembahyang ini, banyak dari Nabi. Orang yang sholat, maka sholatnya itu dibulikakan. Bahasa kitanya kada diterima. Kenapa? Nah, kadang-kadang melengkapi daripada syarat dan rukunnya. Itu tadi nih, sholat. Kan Fatihah ini nyaman dibaca, cuma diperhatikan tuh berat. Apa ya, apalagi kita pilat. Kan baca Fatihah tuh talih itu telah. Kadang kalau nyambat kadang kawa jadi dia. Tatap begini, tatap tuh kayak itu. Jadi nang orang nang usaha dulu, orang nang bisa membacanya. Sama kan orang sujud nih. Orang sujud itu menganakan dua telapak tangan. Nah, kayak itu kalau kita jangan dikulungkan. Ada boleh kita harus dirapakkan bujur. Jangan sampai ada nih yang mengalang di sini atau apa ada kayu kah, ada rati kah, batu kah, singkirkan dulu. Nah, kayak itu tuh kita. Nah, makanya kita mau kena itu kan hati-hati nih belajar di sini kan bagus saja ada apa-apa supaya jangan tersingkai gitu kalau lah. Nah, ini jangan sepeda tertutupi ini. Ini jangan tertutupi sama telakung baru nyambat. Nih, ini telakung nih hati-hati juga jangan sampai terlalu ada ini. Lalu sujud kada kena. Nah, kada sah sembahyangnya. Nah, itu tuh. Ya, jadi manu telakung itu kan menahani rambut jangan sampai keluar. Nah, kayak itu tuh. Itu bagi bibinian lah. Melalakian bertelakung bencir. Nah, kalau ya banyak kan lagi itu kopiah. Nah, kopiahnya hati-hati juga tapi anak lambat turun ke sini kopiah. Nah, itu kalau kita sujudkan itu jangan baju dikanakan, dua telapak tangan, dua langtuhot. Kan dia menggunakan dua betis itu kan kurang marahnya. Lalu orang kada bebetis itu salah cara apa sujudnya sah. Kenapa? Maklum lainnya kada bebetis. Hendak kayaknya bebetis cuma kan sudah sampai saatnya itu udah awak tuh. Apakah memang dari kelahiran? Apakah memang karena waktu apa hidup nih timbul banyak ditatak kurang betis umpamanya nih. Ada kalau orang kencing manis jurang. Nang diabetes tadi. Itu kan ada kalau nang bangkak betis nih karena membangkak apa nah buburan dagingnya jurang kista. Nah, penyakit kista jurang. Nah, ada orang banyak yang penyakit kusta aja. Nah, itu tuh. Nah, tahun ngarannya juga tuh. Tahun tuh sampai tapacul. Nih, buku-bukunya tuh tapaculan. Nah, garing tadi. Nah, itu tahun ngarannya ya kusta ya jurang nyambat bahari itu. Nah, itu tuh kan penyakit yang luar biasa bahasa kita itu. Bahasa ini jangan kacing manis ya. Nah, atau bahasa dokter kan diabetes ya. Nah, kayak itu tuh ditatak tuh biasanya. Nah, kurang juga nih tuh. Nah, abdan nang lengkap dulu itu tuh. Bacaannya pulang. Bacaannya nih, nah kayak Fatihah tadi. Nah, makanya Rung Pancak ini menyampaikan yang sembahyang kita nih tarawih 20 rakaat 13 lawan apa? Witir. Tapi membaca Fatihah ya Allah di belakang menumpah sidin. Ada sahabat baca Fatihah. Nah, salah sembahyangnya ada sah. Nah, makanya itu kita hancapi aja bilanya orang nang imam nih. Ada nang imam nang kayak apa itulah. Baca Fatihah tuh umat sehinak aja baca Fatihah. Qul huwallahu ya jua. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman Allahu akbar jalan umat. Nang di belakang kasihan. Amicik kelantur. Maka ini banyak orang apa nang sakit betis. Wah ini hingga sakit betis. Ini banyak benar kalau Nabi itu apabila menjelang dari bulan-bulan yang mulia ini sidin sholat apa sunnah itu memperbanyak sidin sholat sunnah sampai Nabi itu bangkak betis sidin sembahyang sunat. Ayolah cangkanya Nabi kita nih bang banyak bangkak juga betis tapi asam urat ada bangkak betis sembahyang sunat kada. Nah,
Itu apa bangka karena ada penyakit di kita. Ya asam kayak asam urat. Nah iya tak itu Nabi lah. Ya kita kada kayak itu saat di bulan Ramadan ini barang kita nih. Nah perhatikan juga kayak baca Fatihahnya, baca ayatnya, rukuk sujudnya, duduk antara dua sujud, nah tahayatnya, ketika baca tahayat itu ini karena bahan jawaban baca tahayat atahiyatul mubarakatun semua tahiyatul kenapa kayak itu orang atahiyatul itu kalau nah bagamat aja perlahan-lahan aja kita ya menambah hancap ya salah ini imamnya ini lang bujur nih nah sama baca Fatihah itu sekali hinak aja mulai Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim kalau udah kan musta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin ya akan tak kadang-kadang nyerupanya muar juga kalau angin jadi lama kan sampat lagi baca Fatihah berarti disampatakan baca Fatihah itu yang di belakang nih jadi bilanya imam cepat lah banyak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin cepat kalau kaita nah lalu imam membaca Fatihah itu waladdallin habis kalau nah imam langsung aja baca biasanya rajin membaca ayat jadi kita imam nang sikas mana iya kana berdua iya kana stain nah mulai kita baca Fatihah itu juga baca bismillah dulu nah jangan mengiringi orang ini nang orang nang capat tadi baca kita orang imam sudah iya kana berdua iya kana stain bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil nah hadangi imam dulu waladdallin amin nah terus sampai maliki yaumiddin dulu nah sambung lagi ya kana berdua ya kana stain siratal mustaqim nah itu jadi sampai kita baca Fatihah amun kita menghadang imam tuntung baca ayat tinggal kita kada sempat membaca Fatihah amun kada baca Fatihah kita kada sembahyang kita nah jadi itu kita cukup perhatian jadi bahasa kitanya menyambut dan disambut berdulu jurang nah imamnya cepat benar berapa na digawe 20 rakaat hendak melambat-lambat urusan jam 12 nyampe nah jadi kalau 8 rakaat kan 11 lawan witirnya itu terserahnya menggawe nang kayak apa mun kita cagar nang gurusuh ambil yang segera lebih baiknya aja kayak itu lah nah kayaknya mana kita menambahi boleh kita ke rumah sembahyang sunat lainnya apa kita sunat abad mamanya lah sunat hajat sunat istikharah sunat taubat sunat tasbih banyak deh anak kita tambahi karena kita sudah boleh ke rumah amun saat kita menunaikan adalah sembahyang sunat tarawih itu perhatikan bahasa kita yang sayang pada gampang amal ibadah tarawih itu pahalanya nih ini malam keberapa kita nih malam ke-17 nah ini bisa malam Lailatul Qadar ini malam ganjil nah malam ganjil rasanya 17 tuh fadilatnya diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya orang yang melakukan daripada sholat tarawih dan diberinya itu daripada suatu adalah kita tuh mahkota itu apa nah berisikan itu daripada nikmat-nikmat Allah nah itu fadilatnya makanya itu mun kita tasalah sayang itu biasa kitanya ini imam nang bujurnya ini lah jadi imam tuh harus perhatian jadi belakang nih lihat orang nih mempeda banyak tuha kalau bata jurungkop sidin terjajak mau kena sidin berarti sakit dalam tuhut nah terjajak apa pada rabah sidin kasihan nah ini banca-anca Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar kasihan yang di belakang sampai gugur gigi palsu banca-banca membaca Fatihah tadi nah itu perhatian benar itu telah
lawan pulang amun kita nih bujur bacaan kan sah sembahyang kita diganjar pahala yang berlipat ganda. Nah kayak itu kita, makanya bacaan Fatihah itu sunnah kita hafaz. Nah jadi bacaan hafaz jurang nah bacaan tartil itu kayak apa artinya bersusun. Nah betartil, nah itu tuh bersusun bacaan kayak alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya. Nah kayak itu malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah nang bacaan sekali nang tuntung tuh ya nang mulai nang bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim ya ummah. Ya kita mendengar kalau orang tarawih nih di mana di Papua orang tarawih ya tuh kalau sampai menyambat tuh kalau nah ya orang Papua tuh jangan sampai nyambat nang kayak malik yaumiddin maliki yaumiddin jadi jauh bandara gairil maghdubi waladdallin. Nah jangan sampai nyambat. Dapat ini memang orang kayak itu ada kawaii lah. Nah jadi nang kita nang bisa nih nya ada di apa di Semarang tuh lah. Di Semarang tuh ada ngarannya itu Jalan Ibrahim. Jadi hotelnya Hotel Ibrahim juga situ. Jalannya Jalan Ibrahim. Ya itu ada. Nah di situ kan orang Jawa, kalau banyak itu orang Jawa aja, itu kan Jawa anu benar bahasa kitanya situ. Rupanya kayak Pak Hasin membaca tuh. Jadi sidin kalau jadi imam maghrib sidin. Itu memang di situ jadi imam anu orang benar situ, imam masjid, imam langgar. Jadi kami sembahyang di situ kalau kau boleh bertakon apa guru jar sah juga sembahyang kita tadi jar. Kenapa ya imamnya tuh jar bacaan kayak itu ini kan bisa sampai baca sambat nang kayak itu ada kita kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin kayak itu ada kita kan ada sampai sambat itu. Nah jadi sudah kenapa malam Jumat tuh hujan lebat maka kami pas sudah di masjid itu malah. Jadi jarang ketua masjid itu siapa jadi imam kan ada aja. Jadi jarang nang sidin menyewakan rumah tadi. Kami sana kan nyewa rumah semalam tuh ada di hotel asalnya. Kali cuma di hotel ini kita. Nah ngaran di hotel kalau ngaran jadi hotel dah. Maka hotel yang bagus itu kalau orang gandingan masuk hotel tadi. Kami harus berganding tak kalian berganding. Jadi kita bergagawi lah kawalannya kayak orang kita tadi kan bisa kan bersangol lah orangnya bersangol itu ya. Ada gurunya yang bersangol kita ke pasar sutumat ujar kita awal ya. Jualan itu aja kita bungol ke pintar lah. Nah kayak itu, si duit jual kayak itu. Jadi kan keluar kami ada hotel suatu 3 malam di hotel itu. Keluar kami ada orang menyewakan rumah. Nah kebetulan sih dia yang menyewakan rumah ini sini panitia di masjid itu. Pas ya kita kalau jadi imam, pas maghrib terus mau jadi imam baik, tonton jadi imam. Tumbur di belakang bibinian nih, banyak tua binian bilang ada di belakang kalinya. Oh jangan banyak tua, kalinya peserta imamnya nih, ada makmumnya. Jadi kita takut nih kalau nggak pas Wahdi nih. Pas Wahdi jangan pian, tahun pian apa jangan tumbuh di belakang tadi. Kada cocok kan jangan jadi imam. Ada guru hai, buahnya memohon di binian tuh berataan biar bro jadi imam tak isa kain aja. Bah orang nenek, kenapa? Nyaman kayak mendengar sini aja. Nah menang gairin nanti yang orang halin sih dia kayak itu. Jadi kan ada buku beruas kayak kita. Nah, jadi lah kayak itu adalah, tapi kan di situ bubuan-bubuan itu juga. Ada bubuan bubuan kita ini kan kalau ada terpasih bacaan itu tuh, nanya kan apalagi pilet kayak itu tuh. Nah kayak itu tadi jadi bacaan itu mesti kita perhatikan. Bacaan pertama do Fatihah itu, amun ayat tuh ala qolihal ayat tuh kan. Paling kayak tarawih ini kan biasanya jen kalau ini inna anzalna nih. Awalnya kan talawah sedikit terpanjang karena kan alat kumut kan matwal asih tahap terpindik itu tak handap nyaman aja nih tuh
Tapi makanya dengan terlenanya kenyamanan itu hati-hati juga gitu baca, jangan sampai salah masa kitanya. Sayang kan kalau diterima karena pahalanya, amun kalau diterima rugi kita. Nah, ini tarawih nang sunat atau apalagi nang wajib lah. Di bulan puasa nih kita melakukan kalau sembahyang sunat tuh pahalanya sama nang wajib. Kita sembahyang nang wajib itu pahalanya sampai berganda-ganda aja kita. Kayak zuhur, asar, maghrib, apalagi kita zuhurul asar nih lah. Yang seandainya ini kan artinya Allah Ta'ala murahnya nih lawan kita seorang muslim. Kenapa yuk? Itu kan disunahkan kita jangan benyaring. Zuhur lawan asar. Jangan seandainya benyaring nih bisa luyu sama orang puasa nih. Mbak yuk, petang hari itu pelaparannya parut. Pada asar ulang keuyuhannya. Dan itulah arti agama tuh sebelumnya itu kan Allah Ta'ala Maha tahu sudah. Jadi kan zuhur lawan asar kada boleh benyaring. Lah itu sembahyang begamat. Ya sembahyang rahasia jurang, sembahyang sir ngarannya. Jangan akan kalau kita begamat, kada boleh kita benyaring. Jadi kan sekadar nadi talinga kita aja mendengar kan zuhur asar tadi. Nah, kalau subuh sudah itu kan diwajibkan kita disunnah muakkadakan kita benyaring. Mulai maghrib isya subuh. Nah, itu tuh benyaring tuh. Nya waktu sigar sudah kan orang puasa biasanya mbah makan tuh sigar, mbah minum tuh sigar biasanya. Nah, kayak kita mau buka tuh. Pas kalau sembahyang maghrib tuh karena selentuhur dah, malah banyak makan sudah, ada minum lah, apalagi kita makan kurma pula. Nah, kan kurma itu jangan dibuang kulitnya tuh, ada kulitnya kalau kurma tuh, lawan serat yang ada di biji, ada keluarnya nang putihnya di bijinya tuh itu kalau kawajar dikucupi itu. Nah, kenapa yuk? Serat kulitnya itu jar membersihi pencernaan kita. Nang serat tadi itu jar melancarkan bahasa kitanya darah-darah nang ada dalam kita. Itu hanya kurma tuh fadilat khasiat tuh. Nah, jadi kan ada lagi kita kuyak kan ada putih-putih di bijinya tuh. Nah, itu tuh dia melancarkan jar banyu yang ada di awak kita, darah yang ada di awak kita kan darah itu dua, darah putih, darah hirang, ada darah abang. Pada kita nih darah putih itu melancarkannya jar. Nah itu tuh lah, cocok kayak jurang orang yang banyak makan kurma kayak buan Arab tuh nya, dia kan biji jamuan buahnya tuh, nang dimakannya kurma itu jalo. Nah itu kan logis ya kita bagi orang Arab itu makan kurma itu. Ija kan kayak kita makan kan tunggal bikin ambil pada itu kok sebagian. Nah, karena kalau orangnya bijinya tuh boleh jangan itu sihat memang ada suatu fadilatnya kurma itu. Nah jadi jangan dibuang itu tuh. Nah apalagi kita kurma ajwa. Kurma ajwa tuh ajwanya ada 3 lah. Ada yang memang aslinya ajwa itu ada seratnya itu kemudian kayak bertulisan Muhammad Allah tulisannya bacaannya di kurma tuh. Nah ya kantong 150 rial harganya. Ulun guru aja murah nakar kurma di situ 50 ribu aja guru aja sekilo. Di mana jurang? Itu jadi di belakang sana memang di Uhud kan murah. Di Uhud lawan di menghendak kita menukar kurma ajwa tadi ubah di kubah tapi di belakang jangan di muka. Bila kita bukan mau buat toko-toko larang apalagi nang asli itu nyada. Nah karena itu amun kita nih kubulakan bijinya lalu dibanam biji itu ada kalau harangnya dia kita itu di piring itu bila kita kasayakan ke mata nih ke kelubuk mata kan. Coba aja kalau sakit mata, berarti minyak lamak sedikit lah pirik, anak tumbet tamping, karena sakit mata tuh, dia menakal ulah calak mata nih, jadi kan kesehakan ke mata tuh dingin jar mata itu kurma ajwa itu, ya terkadang-kadang ada juga tulisannya kurma ajwa tuh di bijinya Muhammad tulisannya ada pernah kita melihat tadi.
Nah hurujan anu ada aja bertulisan Muhammad, nah tulisan iil aja kita. Hah? Ada itu bijinya itu berapa nih itu karya orang semua aku jual sih din. Ada aja tulisannya Allah ada juga di biji itu. Ini kalau kurma nang asli itu bijinya tuh gandal. Mending apa kada panjang bijinya itu asli itu kurma ajwa yang bujur asli. Nah ada juga kurma ajwa itu bulat kemudian kada panjang. Nah itu ada juga halus. Nah kayak kelingking aja tapi itu ada panjang, itu ajwa juga. Nah cuma nang ganda kayak kuminting tadi itu nang asli itu asli itu larang ya sampai 150 ribu rial, 150 rial itu harganya. Kalau nang awal biasa ya 100 rial, nang kurma nang kedua tadi bisa 100 rial aja, mesti 90 rial. Nah kayak itu tuh murah pada nang asli itu. Nah itu bijinya itu khasiatnya bagus banget untuk mani mata aja. Nah itu tuh dipirikkan di bandam dipirik itu menerangakan mata aja. Jadi di kubah itu kita sebelah kanan gitulah masuk ke dalam kita di kubah itu, jangan di muka nang perak terminal itu. Nah situ larang-larang situ nya kan sudah ada orang nang bon Arab orang nang Bedawi tadi. Bedawi itu kan ngarannya mereka itu nya membawa kayak tasbih ajwa tuh apa tasbih apa pulkah tuh. Dan nya itu aslinya membawa surang itu murah. Segala ajwa tadi murah. Ada lagi apa namanya siwak tadi kayu erak itu murah. Tapi jangan di tokonya katanya. Nah dia itu murah. Di tokonya kan biasanya aja itu 5 rialnya, 5 rial aja. Nah ada nang asrarial 10 tuh. Ada juga adanya tuh nah berjalannya tuh 5 rial aja. Nah batu umur karena bulatannya tuh itu murahnya. Sama udah kayak nang apa tasbih tadi. Tasbih itu ada nang asli apa kayunya di situ ada. Di Kuba itu ada. Lawan di Uhud ada juga nang asli itu batangnya. Nih itu bujur asli itu. Sekali mengatik dan Nabi nih tasbih itu kan berganjar 10 ganjarannya. Nang orang memakai tasbih pulkah itu tadi. Nah apalagi nang batangnya itu. Nah ada orang berjual di situ aja. Di Makkah kan terlihat senunuhan ada berapa aja kita 250 rial aja. Nah kan merupakan Jawa ini berapa 250 rial itu nyamadahi. Amun di Kuba berapa meter rial aja. Nah meter itu kan 100 rial aja kita. Nah itu menukar kita di situ kan murah. Nah itu asli bisa kita batangnya ada juga buahnya. Nang banyak di orang tuh buahnya. Nah kayak di Kelampayan dah. Nah tuh buahnya banyak di situ. Kita takoni kalau kita pilih. Nah kayak apa pian paji aja milih aja. Jurang aku kalau bapak ada di jurang itu berjual. Namanya aja. Jurang batangnya kayak apa batangnya tuh jadi cuma itu nggak tahu juga ngarannya. Nggak tahu jurang ngaliai. Nggak tahu ngarannya. Adalah aja. Nah makanya juga kami mencari. Itu ada cuma itu jarang ada. Nah itu ini bilanya kita tasbih kita nih berubah. Kemudian kita ketik nih. Menurut riwayat penyakit kita tuh jar diserapnya. Makanya kan kalau orang kan gulu nih. Nah asli itu ini menyerap penyakit kita nih. Nah itu tang hebatnya pulkah tadi. Makanya kalau Arab itu yang asli itu diikutinya. Nah di berjalan-jalan itu diikutinya. Nah itu menyerap penyakit jar, menarik penyakit kayak itu. Nah sama juga kurma ajwa tadi kita makan. Makanya itu kan sebahagian daripada orang awet muda. Apa yuk? Pertama aja Nabi yang silu pima'il jari, mandinya di banyu nama ngalir. Nah jangan mandi nama banyu menggana aja kita. Nah di wadah tong itu kan menggananya. Nah mengalir itu kan orang awet muda. Jangan sampai bahasa kitanya apalagi timbul matahari. Nah, jadi kita sampai imsak lah kalau telah. Nah, mandi jangan Nabi orang tua awet muda.
Tapi mandinya di banyu mengalir. Kita ini kan sungai ini kan mengalir lagi, landas. Nah, itu telah satu. Nang kedua aja Nabi ya'kulu fi kulli sabahin salasu tamratin. Makanlah aja Nabi kurma setiap hari itu sesudah subuh itu 3 biji. Makan 3 biji kita lawan air putih tuh. Nah, itu kesehatan. Itu awet muda juga itu. Nah, itu kan amalan awet muda juga. Nah, nyatanya awet muda tuh pertama dulu penyakit kadada awet muda. Ini ada jarang orang hanya umur 20 tahun baru udah berjalan sini. Nah, penjara stroke ya. Nah, berhanya 20 tahun umur. Nah, itu tadi. Jadi untuk menghindari daripada itu, pas saya kebetulan kita nih kan, ya sekali-sekali lah. Kan bulan Ramadan nih. Di Pasar 5 tuh ada di wadahnya ada ngarannya tuh anak amiawat dah. Ya ada jual aslinya gitu apa ajwa itu. Adanya jual aslinya itu. Lawan di Sungai Misa. Nah, ada tak jual. Nyaman aku dijual. Jual berapa nih kurma ini? Nama Nabi Pak Haji. Ada ajar ko ini berapa? Itu guru aja 60.000 sekilo. Iyalah aja kita. Iya. Jurang adalah yang baik pada ini. Dapat TV ini tahu aja. Oh kayakannya, nah ini aja. Nah ya kan yang aku cari nah. Berapa jam nih? Mana guru aja. 400.000 sekilo. Aku jual 400 kamu nyari duitnya loh baik nih. Sekali-sekali jurang kayak itu kan. Nukar ada setengah kilo 200.000. Nukar kakamben bang kita sampai 500 ada ya juga. Tapi kakamben itu apa ada? Ya iyalah. Di paribasnya kakamben itu di olah kakamben. Apa ya? Anduk belah kakamben kau aja juga. Nah, tapi itu kan untuk kesehatan kita bulan Ramadan ini berang. Itu di Jongmurong tuh ada rasanya itu orang menjual, nah aslinya juga. Nyanyi ganal aslinya itu kayak kuminting tuh ada ganalnya. Nah, itu yang halus tuh lain tuh nang umur 2 biasa kitanya ajuannya. Bagus jua itu tuh. Itu sekitar 60-an ya itu. Kita berjual di sininya, buat dijual. Nah, sekali-sekali barang. Nya ada jual nang jumbo jerburannya. Itulah ada jual itu memang ajwa-jwa cuma ganal. Ajwanya ganal itu nang ibu betis ganalnya. Nah, itu ajwa-jwa itu ajwa-jwa. Ya, mereka yang juga kita kan ada nang subur tanahnya kalau ada nang kada. Nah, nya dari di jazirah Arab tuh kan kalau nya ada nang tinggi juga tanahnya. Mungkin nang di tanah-tanah nang subur itu ya ganda atau kalau buahnya ada kita pernah dapat. Nah, itu kan ada obat. Apalagi kita lawan apa air zam-zam tuh. Nah, makanya ini kita kalau kadada lawan kurma, lawan buah-buahan barang nang ada manisnya kayak itu tuh lah. Apa pisang kah? Kadada juga kita besi. Nah, banyu putih barang. Nah, apalagi kita banyu putih itu kan babacaan jurang kita meminum tanpa babacaan. Ya ma'u zamzam lima syuribalahu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin. Itu bacaan orang meminum banyu putih kalau nang sekira sama aja sederajat lawan zam-zam. Nah, itu bacaannya doa itu Nabi malah jari. Karena kan di ibadah kita ini jarang kalau ada zam-zam itu jarang orang datang umrah, orang datang haji hanya ada. Jadi gantinya itu, nah ini kemurahan Allah Ta'ala dalam umat Nabi Muhammad itu yang kita baca hadisnya. Ya ma'u zamzam lima syuribalahu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin. Itu doanya Nabi melajari. Itu dan Nabi sama inya minum air zam-zam fadilatnya. Orang membaca doa itu. Kan itu memang bacaan orang yang minum air zam-zam. Itu bacaannya itu. Menyata air zam-zam itu kan udah tahan lagi, Pak. Nah, di Makkah tuh umrah berataan nih.
Ada kalau di luar, adanya di luar. Di luar itu jam-jam juga nyamadahakan, tapi itu kada asli. Nang asli itu di dalam masjid. Ada kalau nang Maul Barat ya apa guru jar barat benar kan itu jar jurang Maul Barat tuh banyu dingin jangan banyu es aja kita banyu orang dingin mau jam-jamnya itu tuh nak ada bais itu mau jam-jam itu asli juga itu semuaan tuh asli di masjid itu. Jadi mau kita hendak minta bersama botol tegak hati bang kadang mesti diambilnya liburannya tuh pada bariakannya. Kita mau minta di tong di dalam masjid tadi. Nah itu asli itu. Minta kita situ kan sebotol yang aqua tanggung tadi. Sampai 10 hari 10 botol, 10 kali kita sembahyang di masjid. Nah, minta itu kan. Apalagi kita bawa kan beli kan, kamar itu asli itu. Amun yang dijual orang di luar mau jam-jamnya nah. Ya jam-jam, dia tuh tanto. Ada tanto aslinya. Nah ini tentang kesehatan kita dalam berpuasa. Ya amunnya kadada tadi ya banyu kita banyu putih aja bahasa kitanya. Nah kayak itu tuh. Nah sekali-sekali kita pulang nih tuh mempertahankan kesehatan kita apa yo? Kahwa banyu kopi aja kita. Nah ya sekali-sekali kita minum banyu kopi itu. Karena kopi itu ada walinya aja, ada malaikatnya. Itu kopi itu. Nah, kopi itu hanya kalau apalagi kopi yang asli itu kita nenukar bijinya, kita sangap aja kita tutup tuh kalau tahan lagi nih tuh. Nah kayak kopi kapal api itu kan maksudnya baik lah. Nah ada kopi apa cap laba-laba kan main gede lagi itu orangnya meninggal. Nang baulah itu orangnya meninggal kada lagi rupanya kada ada nama narusakan nya produknya di kalayan situ kalayan besar aja kita masuk ke teluk kubur situ tuh produksinya meninggal sidinnya kalau lagi itu alih pencariannya kopi laba-laba itu mengalusinya mulah dasar asli itu. Nah ini 2 macam juga itu. Ada nang setengah asli itu bercampur juga lawan apa aja lawan jagung. Nah ada jenang aslinya juga. Nah nang bujur-bujur dari kopi. Nah itu kopi kita nih. Jadi kita mbah tarawih sebenarnya. Tapi jangan bila makan kopi itu jar minum kopi itu bisa kada teguring nyata ini kayak ini apa teguring. Jurang kam tahla minum kopi itu. Nah penjaga kereta goreng jangan minum ikan laut bawahnya aja kereta goreng. Lalu di bawahnya jurang kereta goreng apalagi minum. Nah itu jadi sekali-sekali kita. Nah apa tadi kurma ya udah kita kurma ajwa itu bagus benar itu kita kesehatan. Karena kita orang puasa ini kan energi kita ini jar turun. Makanya bakurus apa aja. Sadang baju kono kada sadang semalam hujan. Apa bersahur kata dimakan hantal liur. Nah, itu jadi itu sasalannya ya itu obatnya. Oh ya setahun sekali lah kita nukarkan. Nukarkan setengah kilo cukup aja juga. Nah, sebiji umpamanya apa ajwa itu. Nah kayak nang apa berari itu bentuk pengeluarannya yaitu terkadang-kadang bagus juga itu. Nah nang apa kurma berari lah. Nah itu kan bagus juga terkadang-kadang itu kita melihat aja kita bagus ini soalnya anunya. Nah cuma kulipaknya tadi itu jangan dibuang lawan nang ada di bijinya tadi. Nah itu jangan dibuang ya itu kan bagus untuk pengobatan pencernaan kita. Nah kulitnya itu membersih pencernaan kita. Jadi pencernaan kita tuh bersih karena kita makan kurma itu. Coba aja kita makan kurma nih sahur tuh.
makan kurma lain tuh puasa kita siang nih. Lain mana pada saat kita lagi sih 3 sampai 3 biji kita makan. Limbah bersahur tadi. Memang Nabi menyarankan kayak itu juga. Jakanya Nabi ikan berbuka dengan kurma, bersahur dengan kurma. Nah kayak itu. Kenapa aja? Nah itu menyamanakan puasa bahasa kitanya. Itu Nabi menyuruh kayak itu. Jadi menuruti Nabi ya kita kayak itu bahasa kitanya nih. Kemudian yang membatalkan puasa tadi masukkan karungga, muntah di singhaja itu batal juga tuh. Jima pada siang hari dengan apa? Kada melupakan ya, kada lupa bahasa kitanya tuh. Singhaja, nah itu batal juga tuh puasanya. Mengeluarkan air mata dengan bersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan. Nah ya juga tuh batal juga puasanya. Haid, nifas, wiladah. Nah ini ingatakan bagi kaum ibu nih bersahur banyak tadi. Pas tengah hari ini nih harap keluar sidin. Nah datang haid wajib berbuka, jangan ditahan. Itu haram hukumnya. Nah langsung aja bah, jangan lagi makan. Jangan ditahan itu. Ini kalau istilah haid tadi. Nah ya kebiasaannya haid itu pada saat nang kesehatan itu tepat pada tanggalnya. Ini bagian kesehatan kan kita ini kada tentu tak kadang bisa kada sehat. Nah itu lain tuh biasa bahasa kitanya. Nah jadi nang biasa kan besokan sudah datang. Lalu sih bersahur tadi kan sing datang dia besokan. Tang hari sing datang harus sore soalnya datang sidin. Nah berbuka itu tak. Ini jangan ditahan itu kada boleh. Nifas wiladah, ini orang melahirkan. Nah hilang akal atau sebab gila nih. Nah itu batal juga puasanya. Atau pingsan ya. Pingsan itu ya juga tak. Kemudian yang ke-10 ini murtad. Ini orang masuk Islam. Lalunya kan puasa. Bah puasanya bagaimana susah benar aku puasa ini. Bebulik jako. Nah, ada lagi tuh pahala puasanya itu batal sudah. Nah, ini aja yang kita jaga kalau 10 macam ini aja. Yang kita jaga dalam puasa itu yang membatalkan puasa. Nang membatalkan pahala puasanya itu ada juga apa membatalkan pahala puasanya. Pertama itu kan kayak berdusta itu membatalkan pahala puasanya. Nah, kalaupun kita ini berdusta mamanya nih, itu batal puasa, pahala puasa kita tuh kada pahala. Kam min saimin jar bila salau min syami illa ju'amal atas. Berapa banyak jar Nabi orang yang puasa itu cuma nya kada dapat pahala puasanya, hanya dapat haus lawan lapar. Wal ghibah, gibah itu bahasa kita menguyak kesalahan orang. Wan namimah, bersumpah dengan apa? Namimah mengadu domba, mengadu asah aja kita. Wa yaminul gumus, dia kita tuh bersumpah palsu. Kemudian nang tarida wan nadbu bisyahwatin, memandang seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dengan syahwat. Nah itu membatalkan pahala puasa juga, tapi memandang dengan syahwat. Pokoknya apanya aja kita memandang dengan syahwat, sehingga kita tuh lalu ada satu keinginan. Nah itu tuh membatalkan pahala puasa juga. Makanya itulah bahasa kitanya kita berjajanak tuh hati-hati juga. Nah jadi kita melihat memandang itu semata-mata kita menikmati adalah suatu pemberian Tuhan. Jadi melihat sesuatu itu kada lagi kita memandang itu dan ininya, hanya memandang Allah yang menjadikan. Nah kayak itu, sehingga kita kada ada tersirit dari masalah urusan nafsu dan syahwat. Nah itu membatalkan pahala puasa aja, pada memandang aja nih lah, kanyang kada aja juga. Nah, mata saya lapar juga. Nah jadi itu kita pelihara. Maka itu puasa ini kan ada tiga tingkatan. Puasa orang awam, khawas dan khawasul khawas. Nih insyaallah karena kita baca ini nilai. Nah jadi untuk meningkatkan umpamanya Bang,
Nang membatalkan puasa tadi, kita ada tahu bahwa itu membatalkan puasa. Sesudah tahun ludi hanya tahu kita, astagfirullah, itulah membatalkan puasa. Sah puasa kita menurut sah puasa kita. Cuman puasa akan datang jangan lagi. Harus ingat kita. Nah, kayak itu tuh. Nah, makanya oleh itu orang yang berpuasa ini mereka itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ma'isyatan dan kehidupannya dipelihara oleh Allah. Jadi hidup kita itu dapat pemeliharaan Allah. Kemudian wa yasir lahu umrahu, dan Allah memudahkan segala perkaranya. Jadi amun kita nih bujur-bujur bahasa kitanya nih melakukan suatu perbuatan yang baik itu dengan tulus dan ikhlas, itu dijaga oleh Allah. Siapa yang dijaga? Ya orang yang memelihara dari sesuatu kebaikan tadi. Maka di dalam kehidupannya itu mudah. Kadang alih ada suatu perkara yang tapi mudah ya kadang alih dari kita. Ya ada juga kita ngalih dalam kehidupan. Nah, makanya perlu juga kita pulang perhatikan dalam segala amal ibadah kita nih. Bujur ikhlas kan kita kadang lah. Nah, arti ikhlas itu kalau kadang mengharapkan keuntungan, kadang memperhitungkan kerugian, itu ikhlas ngarannya. Amun ada harapan, nah ini kada ikhlas. Kada ikhlas. Seperti orang sarwan itu tuh, nanti kehendaki makanannya, berarti kada ikhlas tuh. Nah, ini kita sarwan nih, tapi nanti kehendak kita makanannya. Orang nih dihilir basarwan dulu basarwan, ya tipang di ulu tuh ya. Ada memasak apa orang. Nah, itu kan menghendaki jadi kita daripada makanya kita sarwan tuh kada menghendaki sesuatu itu nang kita tuju itu semata-mata kita mengabulkan hajat na orang nang bahajat. Nah, ini kan insyaallah minggu akan kita bacakan ini tentang masalah tingkatan-tingkatan daripada orang yang berpuasa. Jadi mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menjauhkan daripada hara-hara, baik pun urusan adalah mencari usaha atau urusan mencari makan atau urusan bergaul. Ini mudah-mudahan Allah memelihara lawan kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Kita benar ya. Ya. Kena aja lo ya kaya.
Allah.